تبيع لنا واحدة؟ لا 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 ليش؟ حقاتي. طيب عطنا واحدة كذا. عطنا واحدة كذا. اعطيك حاجة انا حقتها يا شيخ. ما في شيء، قول له ضاعت. اقول له ضاعت؟ ما حرام، بعدين في ضاعت الشبر فيه ضاع. بعدين لما نخطوه في الشبر ده كذي. ايش هو الشبر؟ الغبر، بعدين في حاجة زي ما ضاعت. ما في حاجة زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. والله حساب اسير. طيب ايش رايك بالله فقره ما انت سالت فيها؟ تحس ترتاح نفسيتك؟ الحلال؟ ايوه انت ماشي فيها يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. مياكل من حلال مرتاح نفسيا. لا اله الا الله. طيب بس عطنا واحدة بس يا شيخ. شيخنا والله يديك. الله يرحمه. زي السما للوطا. حطها في صندوق. زي السما للوطا. كيف زي السما للوطا؟ السما والوطا قراب بعض؟ لا بس انا كان بديك نعجة يا شيخ. والله لو ايه؟ لو انا اديتك نعجة السما والوطا نطبق صوت تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني، مستحيلة من السما والوطا تكون مع بعض، صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كنت تعطيني 200,000 يا شيخ. والله رب الكعبة. 200,000 ما اعطيك ليه؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ اقول ما حد شايفك وما راح نعلم احنا. الله لا ما تشوفني؟ انا يشوفك سبحان الله. خلاص بعدين بتحاسبني انت ولا حاسبني ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء، فقال له امتحانا: بعنا من هذه الشياه. فقال: انا مملوك ومؤتمن، انا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا ايمانه: قل للمالك اكلها الذئب. فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله: وماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله؟ إن قلت للمالك أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له: كلمة اعتقتك في الدنيا، كلمة اعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. الحمد لله، الحمد لله الذي فضل المتقين من أهل الإيمان ووصفهم بالبذل والإحسان وكرم الغيب والعفو عن الإنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. സ്നേഹസമ്പന്നരായ വിശ്വാസിനികളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സർവാധിനാഥനായ പടച്ച റബ്ബിനെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ഒരുപോലെ ഭയപ്പെട്ട് തഖ്വയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരമൊരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളിലായി സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് മീഡിയകളിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട, നമ്മയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ, അല്ല ലോകത്തെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി, 14 മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതം, ആ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ചരിത്രം, ആ ചരിത്രം ഒന്ന് നേരിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അതിന് സമാനമായൊരു സംഭവത്തിന് സാക്ഷികളായവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏതൊരു മരുഭൂമിയിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ടിടയനായൊരു മനുഷ്യൻ, അയാൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല കേവലം 2.5 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലൂടെ തന്നെ പുറം ലോകമറിയുമെന്നും മറ്റുള്ള ആളുകളാൽ എത്രത്തോളം 3 ദിവസം കൊണ്ട് 3.5 മില്യൺ ജനങ്ങൾ തന്നെ അറിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. നാം കണ്ടതാണത്. മരുഭൂമിയിലൂടെ ആടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ വഴിയിലൂടെ 2 അറബികൾ വരികയും അവരുടെ വാഹനം അവിടെ നിർത്തുകയും എന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ടവനായ ആട്ടിടയനായ മനുഷ്യനോട്, കൃത്യമായി പുറം ലോകമെന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആട്ടിടയനായ മനുഷ്യനോട് അവർ ചോദിച്ചില്ലേ, ഈ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരാടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, ഒരാടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ? പുറം ലോകമറിയാത്ത ആട്ടിടയനായ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇതെന്റെ യജമാനൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചതാണ്. അറബികൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും യജമാനൻ ഇതറിയില്ലല്ലോ, ഇതറിയാനോ ഇത് കാണാനോ ആരുമില്ലല്ലോ, പിന്നെന്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത്? ആട്ടിടയനായ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി, ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു, ഞാൻ ഖബറിനെ ഭയപ്പെടുന്നു, ഞാൻ ഹിസാബിനെ ഭയപ്പെടുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആട്ടിടയനായ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ആ ക്ലിപ്പ് വീഡിയോയിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു. സഹോദര, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ, ഈ സംഭവം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് 14 മുമ്പ് ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവമായിരുന്നു. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടം. അന്ന് ഒരാട്ടിടയനായ മനുഷ്യനോട് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു? അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആട്ടിടയനായ മനുഷ്യനില്ല, എനിക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, എന്തേ കാരണം? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചതാണിത്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, യജമാനൻ അറിയില്ലല്ലോ, യജമാനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു ചെന്നായ പിടിച്ചു എന്ന് കളവ് പറഞ്ഞൂടെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി, ശരിയാണ്, എനിക്കെന്റെ യജമാനോട് ചെന്നായ പിടിച്ചു എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് എന്ത് പറയും, അല്ലാഹുവോട് എന്ത് പറയും? സഹോദര,
ഇതിന് സമാനമായൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആ ക്ലിപ്പ്, ആ ഭാഗം ആദ്യമായി കണ്ട ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലും, ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടു പലരെയും അതാദ്യമായി കാണുന്നവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ വന്നു. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകൾ ഒന്ന് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനോ, കേവലം ഒരാട്ടിടയനായ മനുഷ്യൻ, നാം മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ, എന്താണ് അവരാരെയാണ് ഭയപ്പെട്ടത്? എന്താണ് ഈ ദുനിയാവിലെ വലിയ വലിയ വിലകൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ ഓഫറുകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടും അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ദിവസത്തെയും ഒരു നാദിനെയും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്? അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാനിലെ 33-ാമത്തെ വാചകത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിളിക്കുകയാണ്, മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിളിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വാചകം, യാ അയ്യുഹന്നാസ്, യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ജനങ്ങളെ, തഖൂ റബ്ബക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം. വഖ്ശൗ യൗമ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ നാഥനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്താണ് ആ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ലാ യജ്സി വാലിദുൻ അൻ വലദിഹി, ഒരു പിതാവും തന്റെ സന്താനത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യാത്ത ദിവസം. വലാ മൗലൂദുൻ വജാസിൻ അൻ വാലിദിഹി ശൈആ, ഒരു സന്തതിയും തന്റെ പിതാവിന് ഒട്ടും ഉപകാരപ്പെടാത്തൊരു ദിവസം. ആ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം. അന്ന് കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നാഥനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം. കാരണം ഇന്ന വഅദല്ലാഹി ഹഖ്, ഇന്ന വഅദല്ലാഹി ഹഖ്, അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദത്തം സത്യമാണ്, അത് പുലരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഫലാ തഗുറന്നകുമുൽ ഹയാത്തുദ് ദുനിയാ, ഐഹിക ജീവിതം നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കളയാതിരിക്കട്ടെ. വലാ യഗുറന്നകും ബില്ലാഹിൽ ഗറൂർ, പരമവഞ്ചകനായ പിശാചും അല്ലാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ വാചകമാണ് സഹോദരങ്ങളെ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ ഒരു ദറജയിലേക്ക് സഹോദര നമുക്കെത്താൻ സാധിക്കണം. എങ്കിലേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് നേടാനാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം, പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം, മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരെ, അവർക്ക് വേണ്ടി ആ സ്വർഗം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹോദര മനസ്സിലാക്കണേ, ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ ദുനിയാവിൽ മറ്റാരേക്കാളും വലുത് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാം മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ. ഞാൻ ആമുഖമായി ഓതി വെച്ച സൂറത്ത് ആൽ ഇംറാൻ, അതിലെ 133-ാമത്തെ വചനം മുതൽ ഏതാനും വചനങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ അഥവാ മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകളുടെ 4 സവിശേഷതകൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. 4 സവിശേഷതകൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത്? വസാരിഉ ഇലാ മഗ്ഫിറത്തിൻ മിർ റബ്ബിക്കും വജന്നത്തിൻ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ പടച്ച റബ്ബൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ മത്സരിക്കണം. അർളുക സമാവാതു വൽ അർള്, എന്നിട്ടതാ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലത പറയുകയാണ്. ആകാശഭൂമിയോളം വിശാലമായ സ്വർഗം. ഉഇദ്ദത്തിൽ മുത്തഖീൻ, അതാർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നറിയുമോ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അത് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്. അത് പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാരുണ്ടോ, തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാരുണ്ടോ, മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകളാരുണ്ടോ, അവർക്ക് വേണ്ടി ആ പടച്ച റബ്ബ് സ്വർഗം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഈ മുത്തഖീങ്ങൾ? ആരാണ് ഈ മുത്തഖീങ്ങൾ? എന്താണ് ഈ മുത്തഖീങ്ങളുടെ സവിശേഷത? 4 കാര്യങ്ങളാണ് പടച്ച റബ്ബ് പറയുന്നത്. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യമതാ, അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറാഇ വല്ലറാ. ആരാണ് ഈ മുത്തഖീങ്ങളെന്നറിയുമോ? എന്താണ് അവരുടെ സവിശേഷതകളെന്നറിയുമോ? ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത കേട്ടോ, അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറാഇ വല്ലറാ. അതേ സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ, പടച്ച റബ്ബ് നൽകിയിട്ടുള്ള ധനമുണ്ടല്ലോ, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നവരാ. അത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക്
നൽകുന്നവരാ. അത് പണക്കാരെ നോക്കാതെ, അഹങ്കരിക്കാതെ, കിബറ് വരാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ പടച്ച റബ്ബ് തന്ന ധനം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആർക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവോ, അത്തരമൊരു മനസ്സാർക്ക് വരുന്നുവോ അവരാണ് മുത്തഖീങ്ങൾ. നോക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളുടെ സവിശേഷതയായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരാ. പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചില്ലേ, ഫീ ഹാലിൽ യുസ്രി വൽ ഉസ്രി വസ്സിഹത്തി വൽ മറദ്, എളുപ്പമുള്ള സമയത്തും പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ രോഗമുള്ള അവസ്ഥയിലായാലും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തായാലും സമ്പത്തുള്ള സമയത്തായാലും ഏത് സമയത്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് വേണ്ടി പടച്ച റബ്ബിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അതാ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പടച്ച റബ്ബ് നൽകിയ ധനം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല, അവൻ എന്നെ കാണട്ടെ എന്ന് പറയുന്നില്ല, എന്റെ മുന്നിൽ അവൻ വന്ന് കൈ നീട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ് നൽകുന്നവനാ അവൻ. കണ്ടറിഞ്ഞ് നൽകുക, ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ, എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരട്ടെ, ഇല്ല, അതിന് കാത്തു നിൽക്കില്ല, മറിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ് നൽകുന്നവനാ. ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും തന്റെ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായി കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സവിശേഷതകളായി രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത, ദേഷ്യം വരാത്തവരെന്നല്ല, ദേഷ്യം വരാത്തവരെന്നല്ല, മറിച്ച് ദേഷ്യം വരുന്നത് അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ദേഷ്യം പടച്ച റബ്ബ് സംവിധാനിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ആ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതടക്കി നിർത്താൻ, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുവോ അവരാണ് മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകൾ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയും, ദേഷ്യം വരാത്തവരെന്നില്ല, ദേഷ്യം വന്നാൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ. കാരണം ദേഷ്യം വരും, അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്, അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. അത് പടച്ച റബ്ബ് മനുഷ്യനെ സംവിധാനിച്ച ഒന്നാണ്. എന്തിന്? അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനല്ല, അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കുതിര കയറാനല്ല, മറിച്ച് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് നിലപാടായിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്റെ മനസ്സിനെയും എന്റെ ശരീരത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്കാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദേഷ്യം സംവിധാനിച്ചത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിലും ദേഷ്യം അടക്കി വെക്കണമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അതടക്കി വെച്ചവർക്കുള്ള വലിയ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ലൈസ ശദീദു ബിസുർആ, ഒരിക്കലും ഗുസ്തിയിൽ ജയിക്കുന്നവനല്ല ശക്തൻ, ഇന്നമ ശദീദുല്ലദീ യംലികു നഫ്സഹു ഇൻദൽ ഗളബ്, അതേ കോപം വരുന്ന സമയം, ദേഷ്യം വരുന്ന സമയം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുവോ അവനാണ് ഏറ്റവും ശക്തനെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കഴിയണം സഹോദര, ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഒന്ന് അടക്കി നിർത്താൻ കഴിയണം. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്നും അതാ സുലൈമാൻ ഇബ്നു സുറദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഇസ്തബ്ബ റജുലാനി ഇൻദ നബിയ്യി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വനഹ്നു ഇൻദഹു ജുലൂസുൻ, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോഴതാ രണ്ടാളുകൾ വഴക്ക് കൂടുകയാണ്. വഅഹദുഹുമാ യസുബ്ബു സാഹിബഹു മുഗ്ളബാ, അതിലൊരുത്തനതാ മറ്റൊരുത്തനെ ദേഷ്യം മൂലം, അവന് കോപം മൂലം ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്, അവൻ ചീത്ത പറയുകയാണ് മറ്റൊരുത്തനെ. അങ്ങനെ അവന്റെ മുഖമതാ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്നു തൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة, എനിക്കൊരു വാചകമറിയാം, എനിക്കൊരു വാക്കറിയാം, ലൗകാല, ആ വാക്കാരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ദേഷ്യമില്ലാതെയായി പോകും. ആർക്കെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അറിയുന്ന, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദേഷ്യമില്ലാതെയായി പോകും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ലൗകാല, നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം, അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം, ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിൽ നിന്നും ഞാനിതാ അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നുവെന്ന്. ദേഷ്യം വരുന്നവരെ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചോ, കാവൽ ചോദിച്ചോ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുത്തഫഖുൻ അലൈഹിയായ ഹദീസാണ് സഹോദര. കാരണം ദേഷ്യം, കോപം അത് പിശാചിൽ നിന്നുള്ളതാ, അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വരുമ്പോ അള്ളാഹുവോട് കാബലിനെ ചോദിക്കണം. വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ലേ, വൈകുന്ത കായിമൻ, നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഫജ്ലിസ്, നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം. ഹത്താ യദ്ഹബ ഗളബുക, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം പോകുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് പോകുവോളം നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം. ആ ദേഷ്യം മാറിയിട്ടേ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വല്ലാത്ത ചികിത്സയാണിത്. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പാഠങ്ങളാണിത് സഹോദര. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ദേഷ്യം വരും, മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷേ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇസ്ലാം തന്നിട്ടില്ല. അടക്കി വെക്കണം. ശരിയാണ്, മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്കണം. മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാൻ പോയി വുളൂ ചെയ്യണമെന്ന, നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം ഇല്ലാതെയായി പോകും. ഇനിയും നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ദേഷ്യം അടക്കി വെക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം, മൻ കമമ ഗൈള, ആർക്കാണോ കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതടക്കി നിർത്തുവാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത്, ഇതാ അങ്ങനെ ദേശത്തെ അടക്കി നിർത്തുകയും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ, അതാ പടച്ച റബ്ബ് നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ, അന്ത്യനാളിൽ ആ മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചു വരുത്തി അല്ലാഹ് ആദരിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹ് ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. ഏതുവരെ എന്നറിയോ ആ ബഹുമാനം? ഹത്താ യുഖയ്യിറഹുല്ലാഹു മിനൽ ഹൂരി മാ ശാഅ. റസൂലുള്ളാഹി വിശദീകരിക്കുകയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഹത്താ യുഖയ്യിറഹുല്ലാഹു മിനൽ ഹൂരി മാ ശാഅ. സ്വർഗത്തിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കന്യകയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം അല്ലാഹു ആ മനുഷ്യന് നൽകുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നോക്കൂ സഹോദര, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ പരലോകത്ത് പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചു വരുത്തി ആദരിക്കുകയാണ്. ആരെ സഹോദര? ഒന്ന് ദേഷ്യം അടക്കി വെച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായി അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ചെറിയ നിസ്സാരമായ വീഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴേക്കും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അതിനപ്പുറം നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വലുതാക്കി വലിയ വിഷയങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ആളുകൾ. സഹിക്കാൻ കഴിയണം, ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം. അവിടെ കോപം വരും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോപം വരും, പക്ഷേ ആ കോപം വരുന്ന ഈ ആയത്തോ ഓർമ്മ വരണം, കോപത്തെ അടക്കി നിർത്തുന്നവരാ, അതാണ് വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവം. മാത്രവുമല്ല, അങ്ങനെ അടക്കി നിർത്തിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരലോകത്ത് പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു, അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറിയങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർഗീയ കന്യകകളിൽ നിന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം സഹോദരങ്ങളെ. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കോപത്തെ അടക്കി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലി വലക്കും ഫസ്തഗ്ഫിറൂ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാഹ് الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ഒരിക്കൽ കൂടി അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. മുത്തഖീങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവമായി കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് വൽ ആഫീന അനിന്നാസ്, ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മനുഷ്യരാണ്, തെറ്റുകൾ പറ്റാം, അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അല്ല, മനഃപൂർവ്വം തന്നെ മനുഷ്യന്മാർ തെറ്റുകൾ ചെയ്തേക്കാം, മനഃപൂർവ്വം തന്നെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. അതൊക്കെ മനുഷ്യ സഹജമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരാളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ പോലും കണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ മാന്യമായ രൂപത്തിലല്ലാതെ പ്രതികരിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, മഹാനായ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഒരിക്കൽ കുന്തു അംശി മഅ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടൊപ്പം നടക്കുകയായിരുന്നു. വഅലൈഹി ബുർദുൻ നജ്റാനിയുൻ ഗലീദുൽ ഹാശിയ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ തോളിലൂടെ ഒരു മുണ്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പുതപ്പ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരൽപ്പം കട്ടി കൂടിയതാണ്. അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു അറാബിയെ കാണുകയാണ്.
അഅറാബിയുമായി സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ അഅറാബിയത ഫജബദഹു ബിരിദാഇഹി ജബ്ദതൻ ശദീദാ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ധരിച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ തോളിൽ പുതച്ചിട്ടുള്ള ആ മുണ്ട് വലിക്കുകയാണ്, ആ പുതപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ജബ്ദതൻ ശദീദാ, ശക്തമായ രൂപത്തിലാണ് ആ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹത്താ നവർതു ഇലാ സുഫഹതി ആതിഖി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടേതാ ഖദ് അസ്സറത് ബിഹാ ഹാശിയത്തുൽ ബുർദി മിൻ ശിദ്ദത്തി ജബ്ദതിഹി. അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ആ മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു വലിച്ചത് കാരണം, ആ പിടിച്ചുവലിയുടെ ശക്തി കാരണം ആ പുതപ്പിന്റെ അരികുഭാഗം തട്ടി പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തോളിൽ പാടി വീണിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ചെറിയ മുറിവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് മാത്രമല്ല, ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ വിളിക്കുകയാണ്, യാ മുഹമ്മദ് മുർലി മിൻ മാലില്ലാഹി അല്ലദീ ഇൻദക്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് തരണം എന്നുകൂടാ മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുകയാണ്. ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രതികരണം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് നമുക്കുള്ള മാതൃക. എന്താണെന്നറിയോ? ഫൽതഫത ഇലൈഹി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുമ്മ ലഹിക. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ മാന്യമായി, വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അയാളെ സമീപത്തേക്ക് വിളിക്കുകയും എന്നിട്ടൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടതാ സുമ്മ അമറ ലഹു ബിഅത്വാഇൻ, അയാൾക്ക് ധനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മോശമായി പെരുമാറിയവരോട് പോലും അങ്ങോട്ട് നന്നായി പെരുമാറിയാൽ, നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറിയാൽ, വഖുൽന ഖൗലൻ മഅറൂഫ എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. നല്ല രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിച്ചാൽ ശത്രുവായ മനുഷ്യൻ പോലും മിത്രമായി മാറുമെന്ന് അല്ലാഹു പറയുമ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഈ ആയത്ത് അല്ലാഹു അവസാനിപ്പിച്ചത് വല്ലാഹു യുഹിബ്ബുൽ മുഹ്സിനീൻ, മുഹ്സിനീങ്ങളായ ആളുകളെ, സദ്വൃത്തരായ ആളുകളെ അന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു നാലാമത്തെ സവിശേഷത അടുത്ത ആയത്തിലൂടെ പറയുകയാണ്, വല്ലദീന ഇദാ ഫഅലൂ ഫാഹിശതൻ ഔ ളലമൂ അൻഫുസഹും, അതേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തത്തിന് എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം സംഭവിച്ചാൽ, സ്വന്തത്തോടെന്തെങ്കിലും അക്രമം ചെയ്തു പോയാൽ, അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫാഹിശത്ത് നീചകൃത്യം ചെയ്തു പോയാൽ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതാ ഉടൻ പടച്ച റബ്ബിനെ അവർ ഓർക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ്. സംഭവിച്ചു പോയ അവരുടെ അബദ്ധത്തിൽ, തെറ്റിലതാ അല്ലാഹുവോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ചോദ്യം, വമൻ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാഹ്, വമൻ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാഹ്, ആരാരോ അല്ലാഹുവല്ലാതെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. വലം യുസിറു അലാ മാ ഫഅലൂ വഹും യഅലമൂൻ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയില്ല. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായാൽ, തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് ബോധ്യമായാൽ ഉടൻ അവർ അല്ലാഹുവോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നു, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് സഹോദര നമുക്കാവണം. സഹോദരങ്ങളെ, 4 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വിശദീകരിച്ചത്. അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരാവാൻ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരാകാൻ. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം, മനുഷ്യരാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ പടച്ച റബ്ബിനെ ഓർക്കാനും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. തഖ്വയുള്ളവരായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. എല്ലാ രംഗത്തും പടച്ച റബ്ബിനെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ആര് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ആര് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സഹോദര നമുക്ക് പാഠങ്ങളാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളാണ് ഞാൻ ആമുഖമായി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾ. ആരും അറിയില്ല, ആരും കേൾക്കില്ല, ഒരാളും അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് പോലും സമയത്ത് പോലും ഞാനിത് അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സഹോദര നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രംഗത്തും അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ, ഇങ്ങനെ പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷ വർത്തമാനം അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഉലൈക ജസാഉഹും മഗ്ഫിറത്തും മിർ റബ്ബിഹിം. ഇങ്ങനെ പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുക, ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാൻ ആര് തയ്യാറുണ്ടോ, ഉലൈക ജസാഉഹും മഗ്ഫിറത്തും മിർ റബ്ബിഹിം, അങ്ങനെ പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കതാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ പ്രതിഫലം
അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പ്രതിഫലം മഗ്ഫിറത്തുൻ മിർ റബ്ബിഹിം, അവരുടെ റബ്ബിങ്കിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനമുണ്ട്. വജന്നാത്തുൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ, താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗം അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി. തീർന്നില്ല, ഖാലിദീന ഫീഹാ, എന്നും ആ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാം, അവർക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച്. ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു മടക്കം അവനില്ല, ഇല്ല, അവനെന്നും സ്വർഗത്തിലാകും. കാരണം സ്വർഗം ഖാലിദീന ഫീഹാ, ഖാലിദീന ഫീഹാ, ശാശ്വതമാണ് സ്വർഗം. പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ഇറക്കം, ഒരു മടക്കം സ്വർഗത്തിനില്ല. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു വനിഅമ അജ്റുൽ ആമിലീൻ, പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിഫലം എത്ര നല്ലതാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സഹോദരൻ, 4 കാര്യങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു സ്വഭാവങ്ങളും സവിശേഷതകളും നിലനിർത്തി മാന്യമായി പ്രതികരിച്ച് അടക്കി നിർത്തി ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകി അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തിയൊക്കെ ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മെ സമ്മതിക്കാത്ത, നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെയാണ് വിശ്വാസികളെ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിജയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തഖ്വയോടുകൂടി കഴിയുന്നത്ര അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ ദാസന്മാരുടെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരുടെ സവിശേഷതകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, പറയുന്നു, പഠിക്കുന്നു. നാഥാ, പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും സംഭവിച്ച ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ, തിന്മകൾ നാഥാ, ഞങ്ങളെക്കാളേറെ അറിയുന്നവനാണ് നീ. ഞങ്ങൾക്കതെല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, ജ്യേഷ്ഠ, അനുജത്തിമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാം വിശ്വാസികളായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നാഥ നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ഖബറുടെ നാഥ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. വെളിച്ചം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഖബറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് പലരും. അല്ലാഹുവേ, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അവരുടെ ഖബറിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദുആ മൂലം നാഥ എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി അവർ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നാഥ നീ അവർക്ക് ശിഫ നൽകണ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് സമാധാനം നൽകണ തമ്പുരാനെ. അവരെ അനുസരിക്കുന്ന, അവരുടെ തൃപ്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി നാഥ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കണ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും നാഥ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനവും കണ്ണിന് കൂർമ്മയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണ തമ്പുരാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നാഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണ തമ്പുരാനെ. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പല സഹോദരങ്ങളും പ്രത്യേകമായി തന്നെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാഥ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, പ്രായം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ, മാനസികമായ, ശാരീരികമായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ പല സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പല സഹോദരങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും മക്കൾ രോഗം മൂലം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നാഥ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. സത്യത്തിലേക്ക്, നന്മയിലേക്ക്, തൗഹീദിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നല്ല കൂട്ടുകാരെ, നല്ല ഇണകളെ, നല്ല മക്കളെ, നല്ല പണ്ഡിതന്മാരെ, നല്ല നേതാക്കന്മാരെ നാഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. തിന്മയിലേക്ക്, ശിർക്കിലേക്ക്, ബിദ്അത്തിലേക്ക്, നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാവിധ പിശാചിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും, കുടുംബക്കാരിൽ നിന്നും, ഇണകളിൽ നിന്നും, മക്കളിൽ നിന്നും, പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും, നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും നാഥ നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം തമ്പുരാനെ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم احفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليها الأمن والأمانة
وعلى سائر بلاد العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وأدم عليه موفور الصحة والعافية، واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك، ووفق اللهم نائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.